Dear students, in the last class we were discussed about is political science is a science or art. That was complete actually. In this class, definitions of political science. See, how can you define a political science? And how a political thinkers define a political science? They given their definitions about a political science. First one, Sir John Seeley, a given definition to the political science, that is, political science investigates the phenomena of government as political economy deals with. How biology deals with life, algebra with numbers, and geography with space and magnitude. See, a political science, it investigates the phenomena or a subject matters of political science. The phenomena of political science is nothing but the government, the state, and political activities. Second one, Garner. The study of political science begins with state and ends with the state. When was political science start? When it will be end? Garner said, the study of political science begins with state. When state exists, then along with the study of political science also started. When it will be end? There is no guarantee when it will be end. But when states come and end, then political science also end. Political science is nothing but the study of political science begins with the state and ends with the state. Third one, Paul Janet. Political science is a part of social science which treats of the foundation of the state and principles of the government. See, it treats with foundation of state and principles of the government. It has a closer relationship with state and its organ government. It study about the foundation, organization, or origin, or a development of the state, and also the principles of government. See, this is according to Paul Janet. Fourth one, Gary's. Political science deals with the origin, development, purpose, and problems of the state. The subject which deals with how origin the state, how develop the state, what is the purpose or main intention of the state, and problems of the state. See, this is political science according to Gary's. He defined as. Fifth one, Catalin. Political science is the study of political activities of human beings. See, this is beautiful definition actually. Some thinkers said this is a study of government, this is a study of principles of government, this is the study of state and its organization or origin. But Catalin, what he said,
A study of political science is nothing but, or political science studied about the political activities of the human beings. See, this is political science. So, with consideration of these 5 definitions, finally, how to we generalize a definition of political science, that is, political science, this is a study about state, government and the political activities of human beings in an organized society. See, this is nothing but to study about government, to study about political activities, to study about state and its development. So, this is about definitions of political science. Political science is nothing but this is the study of political activities of human beings. See, this is a definition. According to these 5 personalities, they given their opinion. So, ಕನ್ನಡದವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸೀಲೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗಣಿತ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸೀಲೆ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ರಾಜಕೀಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಜಾನ್ ಸೀಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಗಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೇ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೋ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂರನೆಯ ಚಿಂತಕರು ಪೌಲ್ ಜೆನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಗಮಗೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ತತ್ವಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ,
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಚಾರ, ಗ್ಯಾರೀಸ್ ಅಥವಾ ಗಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಉಗಮ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಗಮವಾಯಿತು, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು, ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವೇ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾರಿಸರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದು 5ನೇದ್ದು ಕ್ಯಾಟಲಿನ್ ಅಥವಾ ಕಾಟಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ 5 ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೀವಿ. ಇವರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು 5 ಜನರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ನಾನಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ 5 ಜನರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೇವೆ. By watching this video, all English medium students should write what I explained about separate definitions of these 5 political thinkers. Just you note down in your notebook. Okay? See, in the next class, we will start a discussion about a scope of political science. Okay? ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ.